اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں فروری 2020 میں ایک ایگریمنٹ یا ڈیل بھی ہو گئی طالبان کے ساتھ. اس کی ڈیل کے بعد ایک انٹر افغان ٹاکس ہونی تھی. بدقسمتی سے اشرف غنی کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی اپنی ڈریگ دیئر فیٹ اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے تو رزلٹ یہ ہوا کہ وہ انٹرم سیٹ اپ اس طریقے سے نہیں بن سکا جس طرح سے اس ڈیل میں سوچا تھا. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان کابل میں بھی ہیں اور ملک کے باقی حصے میں بھی ہیں. تو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ایک سیاسی حقیقت ہے, زمینی حقیقت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی, اور جس کو بہرحال ماننا پڑے گا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر کوئی اب ان سے بات چیت کر رہا ہے. ابھی 11 نومبر کو جو ٹرائیکا پلس میٹنگ ہوئی تھی, میری اطلاعات بھی یہی ہیں اور صبح صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ساروں نے جو امیر خان متقی صاحب آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ باضابطہ گفتگو کی. تو وہ ایک طالبان کو انگیج تو کرنا ہے, سب کر رہے ہیں, جو ایک لحاظ سے اب سب کی مجبوری بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا بنیادی سا سوال اٹھ گیا, اور یہ امریکیوں نے تو کل اس الفاظ میں یوں بولا کہ ڈو وی وانٹ دی طالبان ٹو فیل اور ڈو وی وانٹ دیم ٹو سکسیڈ. یہ ڈائلیما. اگر ان سے یہ امریکہ کو شکست ہوئی, اس بات کا وہاں بڑی شدت سے احساس ہے, اور ایسے میں اگر وہ ان کی کامیابی کے لیے مدد کرتے ہیں تو ان کے اپنی داخلی سیاست میں ایک اشتعال سا آ جاتا ہے, کیونکہ ریپبلکنز ڈیموکریٹس کو اس نقطے پر بہت پیسنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ ان کو ناکام کرتے ہیں یا اس طریقے پہ چلتے ہیں جس میں اکنامک کوشن ہوگی, تو ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ افغانستان دوبارہ ایک بار خانہ جنگی میں بھی چلا جائے گا, اور وہ ساری دہشت گرد تنظیمیں جن کو ختم کرنے کے لیے یہ یہاں پہ آئے تھے 20 سال قبل, وہ ساری کی ساری دوبارہ جڑ پکڑ. سو ایک ڈائلیما ہے. فرینکلی یہ امریکہ کا بھی ڈائلیما ہے, یہ باقی دنیا کا بھی ڈائلیما ہے. تو ایک یہ نکتہ. لیکن میں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے سیاسی سوالات سے پہلے ایک بہت بڑا سوال ہے, وہ ہے انسانی المیہ کا, ہیومینیٹیرین ایشوز کا. انسانی المیہ ایک جنم لے رہا ہے وہاں پہ, کیونکہ حالات خاصے نازک ہیں. اقوام متحدہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے کہ امپینڈنگ کیٹاسٹرافی. یہ دو تنظیموں نے کہا ہے کہ جی تقریباً 2/3 افغانستان کے لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہونے جا رہے ہیں. تو ایسے میں میرے خیال میں سیاست پیچھے ہونی چاہیے اور انسانیت آگے آنی چاہیے. اور یہ پیغام میرا خیال میں پاکستان بھی دے رہا ہے, سارا خطہ بھی دے رہا ہے, اور کسی حد تک امریکہ اور یورپ میں اس کے اوپر وہ ہے, فیڈ بیک بھی ہے. لیکن جو اکنامک کوشن کے سلسلے ہیں وہ جاری ہیں. $9 بلین کل میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 9 بلین کون سی رقم ہے, کیونکہ یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح, یہ افغانوں کی کس طرح ہے. تو پتہ چلا کہ زیادہ تر جو امداد ڈونر کنٹریز نے دی تھی اس میں امریکہ کا بھی حصہ ہے, وہ والے پیسے ہیں. بھارت یہ اب یہ سلسلہ. دوسرا یہ ہے کہ اب اس انسانی المیہ کو, میں سیاست پہ بعد میں آتا ہوں, انسانی المیہ کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے. 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو پہلا سٹیک ہولڈر طالبان ہے, دوسرا خطہ ہے, تیسرا بین الاقوامی برادری ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی. چونکہ بچوں نے انگریزی میں نوٹس لینے, میں بیچ میں کچھ الفاظ کا ترجمہ بھی کرتا چلا جاؤں گا انگلش میں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. جو طالبان کے اوپر تو دباؤ اس وقت 2 طرح کے ہیں. ایک تو ہے کہ انہوں نے حکومت چلانی, گورننس کرنی ہے, پیسے ہیں کوئی نہیں, بینک جو ہیں وہ انڈر کانفیڈنس ڈرے ہوئے ہیں, ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں, لیکوڈیٹی کے سیریس ایشوز آئے ہوئے ہیں, لیکوڈیٹی نہیں ہے. تو دوسری طرف سول سرونٹس کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے.
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, बल्कि उस दिन अमीर खान मुत्तकी साहब फरमा रहे थे कि जो बिजली ले रहे हैं उज़्बेकिस्तान से और ईरान से और ताजिकिस्तान से, उसके भी कई सालों के बिल जो हैं वो पड़े हुए, वो नहीं दिए। तो कल मैंने बल्कि उस अमरीकी वक्त को कहा कि यार कम से कम आप ये तो करें ना, उस पैसों में से वो बिल तो अदा करते हैं। आप कहते हैं बच्चों की तालीम होनी चाहिए, तो चलो उनके स्कूलों की जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें कम से कम आप दे दें। तो बारह तो तालिबान के ऊपर एक तो ये दबाव, लेकिन ये दूसरा उनके ऊपर दबाव भी है और मेरे ख्याल में उन पे जिम्मेदारी भी है। वो ये है कि उन्होंने कुछ वादे किए बैनुल अक़वामी बरादरी से, वो वादे उनको निभाने होंगे। अगर वो नहीं निभाएंगे तो इवन जो बहुत उनके करीबी दोस्त मुल्क हैं, पाकिस्तान जैसे है, चीन है, रूस है, इनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी। तो वो हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से हैं कि एक मखलूत हुकूमत हो। अब इसमें तालिबान का उस दिन वो मुत्तकी साहब कह रहे थे कि हम अगर मखलूत हुकूमत का मतलब ये है कि उसमें उज़्बेक भी हों, ताजिक भी हों, हज़ारा भी हों, दूसरे भी हों, तो वो तो हमने कर दिया। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अशरफ गनी बैठे हों उसमें या अब्दुल्ला बैठे हों, तो ये जरूरी नहीं है हमारे लिए। और बल्कि उन्होंने एक मजाक में एक जुमला भी बोला कि डू यू एक्सपेक्ट जो बाइडेन टू इंक्लूड डोनाल्ड ट्रंप इन हिज कैबिनेट। तो मकसद उनका ये था कि भाई एथनिसिटीज यस बट पॉलिटिकल राइवल्स नो। तो ये इंक्लूसिव, लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तान की तरफ से भी है कि आप सबको साथ लेकर चलें। आइडिया ये नहीं कि आप किसको पिक करें, why should we dictate anything to you? आप खुद फैसला करें, लेकिन ये जरूर हो कि ऐसा ना हो कि आप सारों को साथ ना लेकर चलें तो एक पंचशील नहीं 20 पंचशील खड़े हो जाएंगे मुल्क में और फिर वही कभी माहौल हो जाएगा। ये था मकसद, ये पैगाम था। दूसरे सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि ये जो बशरी हुकूक है, अगर 20 साल तक एक मुल्क पर बड़ी बमबारी की जाए और डेजी कटर फेंके जाएं और लाखों इंसान मार दिए जाए, तो क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए उनके कि नहीं हुए? बड़ा पावरफुल आर्गुमेंट था मेरे ख्याल में। लेकिन दैट सेड ही सेज कि जी अभी जो लोग इतने भूख से मरने वाले हैं क्योंकि आपने हमारे पैसे रोक दिए, आप हमें कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं, चलिए आप हमें कामयाब ना करिए, अफगान अवाम की जो जिंदा रहने का हक है अगर आप उनसे भी वो छीन लेंगे तो वो बहुत होगा। लेकिन ये अच्छा आर्गुमेंट था, बट एट द सेम टाइम लोग कह रहे थे और उस वक्त हमने मौका भी दिया कि वॉइस ऑफ अमेरिका की जो खवातीन नुमाइंदा थी, यूएन की एक नुमाइंदा थी खवातीन, तो मैंने जानबूझ के उनसे कहा कि वो सवाल पूछे। उन्होंने वुमेन राइट्स पे ज्यादा पूछा, तो इन्होंने कहा कि हमने 100% हेल्थ वर्कर्स को इजाजत दे दी है और जो एजुकेशन है उसमें अलबत्ता मुल्क के कुछ हिस्सों में है, कुछ हिस्सों में नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक मसला टीचर्स की एजुकेशन वो सैलरीज का भी है। तीसरी तो दो ये एक्सपेक्टेशन, तीसरी एक्सपेक्टेशन जो है जो बड़ी ही कड़ी एक्सपेक्टेशन है वो उन्होंने कहा कि जी जो हमारी अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी कोई दहशतगर्द किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। बड़े तभी आ गए तो वो ये इस पे उन्होंने एक तो कमिटमेंट अमेरिका को दी है, उस डील में लिखा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान को ये समझना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेशन सारे मुल्कों की जो उनके हमसाए, पाकिस्तान भी, ताजिकिस्तान तो बल्कि खफा है बहुत ज्यादा, ईरान भी और उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन, ईरान, चाइना, रशिया, सबके साथ खुद हमारी तरफ से, मतलब मेरे जैसे लोग हुकूमत में नहीं है इसलिए जरा खुल के बोलते हैं और ये कहते हैं कि आपको उनसे बाकायदा ये कमिटमेंट लेनी चाहिए कि टीटीपी, बीएलए, बीआरए, जमात या इस किस्म का कोई ग्रुप अफगानिस्तान की सॉइल में पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्फाज तालिबान के मुंह से आने चाहिए, उनकी स्टेटमेंट आनी चाहिए। अभी जब हाल ही में हमारे वज़ीर खारजा साहब वापस आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा है, तो मेरा ये ख्याल था कि उनको कहना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अवाम जो है मुतमईन हो। ठीक है, पाकिस्तान इसको टीटीपी के साथ टॉक्स कर रहा है, वो कह रहे हैं हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन उस पे भी आपको पता है कुछ लोगों की और राय है, मेरी राय ये है कि टीटीपी के साथ ताल्लुक
के साथ बातचीत तो जरूर करें, हर के साथ बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का खून बहाया है, उनको अकाउंटेबिलिटी के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। बाकी जो लोग हैं, आम हैं, फेंस सिटर्स हैं, इधर उधर बैठे हैं पीपीपी के, उनको रिहेबिलिटेट करें, कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो सीटिंग कमिटमेंट्स है जी, ये कलीदी असासी किरदार है, अंसर है जो पाकिस्तान और सारे हमसाय ममालिक जो हैं उसके लिए कीन है। और मेरा ये ख्याल है कि इससे जुड़ी हुई है सारी आगे से की बात। अच्छा, दूसरा स्टेक, तो एक तो तालिबान हो गए, दूसरा स्टेक होल्डर खिता है, रीजन। तो रीजन जो है वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इस वक्त तो इन पे बहुत जिम्मेदारी बढ़ती। अमेरिका ने शुरू में एक नया जैसे ही विड्रॉ किया तो एक तासुर मिला, दिस इज एन अफगान प्रॉब्लम, अफगान शुड सॉल्व इट। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, दिस इज द रीजन प्रॉब्लम, द रीजन शुड सॉल्व इट। तो फिर एकदम से आवाजें उठी कि भाई एक्सक्यूज मी, यू आर हियर फॉर 20 इयर्स, यू कांट एब्सॉर्ब योरसेल्फ ऑफ दिस रिस्पांसिबिलिटी, आपको कुछ किरदार। तो फिर वहां पे थोड़ा सा रवैया, फिर भी रवैया इस तरह बदला कि ब्लिंकन साहब ने कांग्रेस में जाके कहा और ये सब किया जा रहा पाकिस्तान का है, वो ही मंत्र पुराना। तो फिर जब अमेरिकन जनरल्स ने आके कहा कांग्रेस में कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक फेलियर थी, तो उसके बाद से मैंने देखा कि वो सूरत थोड़ी सी बनी। अब अमेरिका में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से तो इस वक्त की सबसे ज्यादा बड़ी कमिटमेंट उनकी है, लेकिन प्लेज करना और होता है, डिसबर्स करना और होता है। ये दोनों में बड़ा फर्क है। प्लेज तो हम कर देते हैं, लेकिन क्या वो अमदाद वहां पहुंचती है नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा हम तालिबान गवर्नमेंट को नहीं देंगे, ऐसा जी नहीं देंगे तो चलो यूएन की एजेंसी को देंगे। उनको तो तालिबान ने पूरी जगह दिया। अभी यहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदे थे तो मेरे साथ खेलते, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई रुकावट नहीं, हम जहां जहां जाना चाहें, आईसीआरसी जहां जहां जाना चाहें तो चले उनको दे। मकसद ये है कि अब इंसान ये, लेकिन मैं अफ्रीका के ममालिक की बात कर रहा था तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस बात का इदराक है कि हम उनकी मदद करें, इक़्तिसादी रास्ते खोलें। हर तकरीबन दूसरे दिन अम्बेसडर सादिक के वो ट्वीट्स आते हैं कि कितने ट्रक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ज्यादा दाखिल हुए, पाकिस्तान से उतर गए, यानी उनके ताजिरों को ये मौका दिया जा रहा है कि दे कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड तो ये पाकिस्तान अच्छा किरदार अदा कर रहा है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने इस मामले में बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया है अराउंड दैट। तीसरा जो स्टेक होल्डर है वो अमेरिका और उसके साथ चले यूरोप और दूसरे मगरबी मुल्क जो हैं, जापान वगैरह भी शामिल करना चाहिए। तो उनकी बहुत भारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं हकीकत से काम लूंगा, जिस किस्म की हजीमत का अमेरिका को सामना करना पड़ा है, मैं नहीं देख रहा, और जिस किस्म की दाखिली सियासत आ गई है, अगले साल मिड टर्म इलेक्शंस है, रिपब्लिकन किसी तौर नहीं जीने देंगे अगर ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यस, बाकी नहीं। तो इस वजह से अमेरिका को ये कहना, जो पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि यूएस शुड स्टे एंगेज, बिल्कुल सही कहना, दे शुड स्टे एंगेज। चले अगर आप इस वक्त बाकी चीजों में नहीं करते, कम से कम इस कोलैप्स को बचाएं, आप खुद मारे जाएंगे खुद। फिर यही आपके अमेरिकी अवाम कहेंगे कि $1 ट्रिलियन खर्च किया, इतनी 2400 अमेरिकी जाने गंवाई, और फिर आप प्री 2001 बैक टू स्क्वायर वन, वो जो बड़ा मशहूर है ना स्क्वायर वन, लिटरली स्क्वायर वन में चले गए। तो ये क्या, इस वजह से अमेरिका को मेरे ख्याल में साथ रखना, और आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने ट्राइका प्लस की मीटिंग की। आई थिंक दिस इज द राइट स्टेप। एंगेज रखना चाहिए तीनों चारों मुल्कों के साथ। और ये मैं ये भी कहता चलूं कि अच्छा किया है कि हम इंडिया के उस पे नहीं गए। इंडिया का क्या स्टेक है, एंड आई डोंट थिंक इंडिया में अगर आप जाते तो उनको खाम खा इज्जत आप बख्शे, उनका कोई स्टेक नहीं है। हमने पिछले 7 साल में इतना नुकसान उठाया है। जब अशरफ गनी गवर्नमेंट ने उनको इतनी स्पेस दी हुई थी, इतनी स्पेस दी थी कि वो आराम से आते थे और यहाँ पे खून बहाते थे और चले जाते थे। तो वो शुक्र है, वो उस लिहाज से तो हमारा थोड़ा सा पीसफुल हुआ है मामला, लेकिन चैलेंजेस अभी बहुत है। अब अगला सवाल, एक तो ह्यूमैनिटेरियन खत्म हो गई, अब आ गया सियासी सवाल। उसमें सबसे अहम नुकता है रेकग्निशन। बहुत सारे पाकिस्तानी भाई हैं, टीवी पे मैं भी इंटरव्यूज में बैठता हूँ और वो ये नुकता लेते हैं कि नहीं जी नहीं, आप क्यों इंतजार करते हैं, आप फौरन तालिबान को की हुकूमत को रिकग्नाइज करें, ये नुकता है। मैं फखर इमाम साहब, मेरा नुकता जरा अच्छा है, मेरा ये ख्याल है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पे ये इल्जाम था कि ये हमारी प्रॉक्सी है,
ہم اس الزام کو ثابت کر دیں گے اور اس کے بعد جو نزلہ طالبان پہ گرنا ہے وہ پاکستان پہ بھی گرے گا، کیا فائدہ؟ یعنی جو ملک پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریکگنیشن نہیں کرنی چاہیے فوری. پھر کب کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں پورے خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر کرنی چاہیے. جس دن چین، روس، پاکستان، سینٹرل ایشیا، ایران مل کر کریں گے، امریکہ اور یورپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا. یہ نہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں ان کو آنے دیں گے، بیٹھنے دیجیے، وہ نیو یارک میں ہیں تو وہ گھسنے نہیں دیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں گے کہ یو وڈ ہیو میڈ اے پوائنٹ. اچھا وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے لیے پھر طالبان کو ہمارا پیغام ہوتا ہے کہ پلیز help us to help you. Now how do the Taliban help us? By honoring their commitments. وہ commitments honor کریں گے، چین میں کانفیڈنس لیول بڑھے گا، روس میں کانفیڈنس لیول بڑھے گا، پاکستان میں کانفیڈنس لیول بڑھے گا. سب کو مل کر یہ ریکگنیشن کا کی جو منزل ہے وہ کرنی پڑے. اس میں میرے خیال میں ابھی جلدی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میں چونکہ نظیر صاحب نے بولا ہے، میں تیزی سے پاکستان کے حوالے سے پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز کا ذکر کر دوں اور جو میرے نزدیک ہمیں کیا کر لینا چاہیے وہ میں کہنا چاہوں گا. ہمارا پہلا کنسرن اور صحیح ہے، حکومت نے یہ کہا ہے کہ آرڈنری افغان، یہ درست ہے اور میرے خیال اس میں پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں، کیا اپوزیشن کیا حکومت، کہ آرڈنری افغان جب سفر کینا 4 دہائیاں جنگ لے کر انہوں نے بڑھا، تو اس لیے ہیومینیٹیرین پاکستان وہ کوشش کرے کہ جتنا کر سکتا ہے اس کے لیے، خصوصاً عورتیں اور بچے تو بہت ہی زیادہ ولنریبل ہیں. سو وی شوڈ یعنی نہ صرف اپنی طرف سے فوڈ، میڈیسن، واٹ ایور، بٹ آلسو فیسیلیٹیٹ چائنا کی، رشیا کی، سب کو بھی پرسویٹ کریں. ریجن ایز اے ہول شوڈ ٹیک دی لیڈ ان ایکسٹینڈنگ humanitarian assistance and then the West will also come back. انتظار نہ کریں. ابھی دیکھیں جب میں فگرز دیکھتا ہوں تو امریکہ کی فگر ابھی بھی سب سے اوپر ہے. کیوں؟ خطہ کہاں ہے؟ خطے کی فگر سب سے اوپر ہونی چاہیے. میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں جنگ خانہ جنگی آتی ہے تو امریکہ تو نہیں سفر کرے گا، ہم کریں گے سب سے پہلے، پھر باقی کی دنیا بھی کرے گی. دوسرا نقطہ میرا یہ ہے کہ پاکستان کو اس کی جو فیوچر گورنمنٹ پہ میں بات کر چکا ہوں، اکنامک اپرچونٹیز ان کو دینی چاہیے، ساری چیز کو چھوڑ دیجیے، یہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں. میں سیدھا اس بات پہ آتا ہوں کہ اگر خدا نہ ورسٹ کیس سینیریو کیا، ورسٹ کیس سینیریو فرض کیا امریکہ آگے نہیں بڑھتا، یورپ بھی بس keeping their fingers crossed، چین اور روس بھی احتیاط کرتے رہتے ہیں، پاکستان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کر سکے، ایک حد تک کر سکتا ہے، اور وہاں پہ خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو جائے. یہ ورسٹ کیس ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ اس کو ہمارے لیے، لیکن تیاری کرنا ضروری ہے. تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے، اور میں نے یہ کوئی 12 نکات ہیں جو میں نے خالد صاحب کو بھی بھجوا دیے تھے. ہمیں بارڈر ایریاز پہ سیکیورٹی بڑھانی ہے، مہنگا ہے کام تھوڑا سا لیکن کرنا ہے، اور اس کے لیے ریپڈ ایکشن ٹاسک فورس بنانی پڑے گی بارڈر ایریا کے اوپر، جو ایگزسٹنگ ارینجمنٹس ہے اوور اینڈ اباؤٹ دیٹ. دوسرا، ہمیں جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ جو اس ایریا میں پھر رہے ہیں ان کے اوپر ہمیں انٹیلیجنس بڑھانی پڑے گی. اسی لیے جن لوگوں نے کہا کہ امریکہ کے یہ آپ کیوں گراؤنڈ لائن گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن، ایئر لائنز کو کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ایکسکیوز می، ٹھیک ہے اڈے نہیں دیں گے، نہیں دینے چاہیے، جس نے دیا تھا غلط کیا تھا، لیکن انٹیلیجنس، انٹیل ٹو انٹیل کوآپریشن رہتی ہے، ایون جنگوں کے دوران رہتی ہے، اور وہ رہنی چاہیے میرے خیال میں. تو ہمیں اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو مارک مائی ورڈز، آئی ایس کے پی کا اگلا ٹارگٹ ہم ہے. آئی ایس کے پی وہ جس طریقے سے خراسان اور سارے ایریا میں جڑیں پکڑ لی، ہمارے لیے بڑا سخت نقصان ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی اور ان تمام کے اوپر اپنی انٹیلیجنس لیول ہمیں بڑھانا پڑے گا، اور ان سارے ملکوں کے ساتھ انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس زیادہ کوآپریشن ایکسٹینڈ کریں. تیسرا یہ ہو بھی رہی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی، مطلب ہے تیسرا یہ ہے کہ لیگل ٹرانس بارڈر موومنٹ کو اور فیسیلیٹیٹ کریں. ابھی ہو رہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرے خیال میں جب کرائسس آئے گا، جب کرائسس خدا نہ خواستہ کرائسس آئے گا تو یو ول سی اے فار بگر ایکسوڈس آف پیپل ٹورڈز پاکستان. اللہ نہ کرے یہ ہو، میں یہ میرے منہ میں تھا، لیکن یہ ہو سکتا ہے. پالیسی میکرز کو پلان کرنا پڑتا ہے کہ اگر بارش آ گئی، گہرے بادل آ گئے تو کیا کریں گے. تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے.
उसके बाद जी न्यू रिफ्यूजीज के इन्फ्लक्स की बात हो गई। जो मौजूदा अफगानिस्तान में जो अफगानी यहाँ पे हैं, मेरा ख्याल है उनकी रजिस्ट्रेशन पे भी कुछ काम करना चाहिए। आधे हैं रजिस्टर्ड, आधे नहीं है रजिस्टर्ड। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर आप जो कहते हैं ना ऑनरेबल एंड वॉलंटरी एंड ग्रेजुअल रिपैट्रिएशन ऑफ तालिबान, ये कभी नहीं हो सकते until you have the data। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो साथ साथ हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, सारे फ्रंट्स पे काम करना चाहिए। फिर इसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी पे नेशनल कंसेंसस पार्लियामेंट के बाद। अगर आपको याद हो सही था कि ज़रबे अज़्म जून 2014 में हुआ, उससे पहले तकरीबन एक साल तक कई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हुई और सारे पॉलिटिशियंस ने वो कहा कि हाँ ये ठीक है। तो आर्मी लेड एट दैट टाइम बाय जनरल फैक्ट मोर, वरना 6 साल हम नहीं जा सकते थे नॉर्थ वजीरिस्तान। तो ये पावर है नेशनल कंसेंसस की। तो आई थिंक दैट अफगानिस्तान, ये और मेरे ख्याल आसान है देना इसको, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस सारे तकरीबन चीजों पे एग्री करते हैं। आई थिंक दैट विल बी योर स्टेप। उसके बाद पाकिस्तान शुड मेंटेन कांटेक्ट विद ऑल अफगान ग्रुप्स। मेरे ख्याल में इवन तो तालिबान एक हकीकत है, लेकिन बाकी अफगान ग्रुप के साथ अपने रास्ते मत तोड़ो। हमने रखी थी ये पॉलिसी पिछले 5-6 साल की, मेरा ख्याल में अभी भी वो पॉलिसी हमें गिव अप नहीं करनी चाहिए। जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम उन प्रोजेक्ट्स पे लगा सकते हैं जो 1267 रेजीम से बाहर थे, फॉर एग्जांपल जिना हॉस्पिटल बना हुआ था, दूसरे तीसरे, उधर हम प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करें। देयर विल बी इनफ। देयर आर सो मेनी ट्रेडर्स जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तजारत करते हैं, पैसा कमाते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट खाली जाके पैसे ना लगाए, गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन होती है, गेट मोबिलाइज। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई मसला नहीं, बिकॉज़ दे वर ऑलरेडी, या वो प्रीडेट करते थे, ग्रैंडफादर क्लॉज लगती थी उनके ऊपर कि वो प्रोजेक्ट जो है उन पे 1267 नहीं लगती, तो आप वो की। उसके बाद ये यूएस के साथ भी एंगेज रहे, वो मैंने बात कर ली है। तालिबान के साथ मेरे ख्याल में फुल गारंटीज, रिटन गारंटीज, फुल ट्रू गारंटीज होनी चाहिए कि दे विल नॉट अलाउ टीवी ज़बानी नहीं, दे इट शुड बी अ प्रॉपर एग्रीमेंट। और हम भी यहाँ से कोई टेररिस्ट नहीं जाने देंगे, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये नहीं होगा। और ऑफ कोर्स रीजनल इनिशिएटिव्स को किसी सूरत में भी खत्म ना होने दे, काम ना होने दे। आखिरी मेरा नुक्ता है कि रीजनल अप्रोच इज योर बेस्ट बेट। रीजन के साथ मिलकर करेंगे तो यू विल सी कि देयर विल बी वेट इन ऑल दैट। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अफगानिस्तान में भी अमन लाए और आप सबको भी खुशहाल रखे।